السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آپ کے حضور میں سب سے پہلے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے دعا گو ہوں کہ آپ نے جو مجھے عزت بخشی ہے، پروردگار عالم آپ کو بھی مشرف معاب رکھے کائنات میں ہر اس نعمت سے جو اس کی ذات اقدس سے زمین والوں کے لیے منتخبان پروردگار کے لیے مخصوص کی گئی۔ آپ کا یہ سوال کہ میں کیا کرتی ہوں اور میں اس جہان میں کیا کر رہی ہوں، زمین پہ اتارا گیا میں وہ وجود ہوں جو اپنے خدا کی وحدانیت سے تمام کائنات کی صفات کی وحدانیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ وہ احد ہے اور اس کی ہر صفت وحدانیت کا پہلو لیے ہوئے۔ ذات ذوالجلال کے انہی عجائبات کو، انہی اسرار و رموز کو، انہی سلسلوں کو کائنات اور کائنات کے خالق کے اس راستے سے آگاہی دینے کی کوشش کرتی ہوں جس سے ہم اپنی منزل کی خبر پا سکیں، اور انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تجھ سے آئے اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے، اس کی ترتیب کو سمجھتے ہوئے خوبصورت پرسکون زندگی گزار سکیں۔ ہم خرافات زمانہ سے بچتے ہوئے عالم ہست و بود کی معرفت حاصل کریں، ہم اپنی زندگیوں کا شعور حاصل کریں، ہم وجہ خلقت کو جان سکیں۔ مجھے یہ شعور جس دن مل جائے گا کہ میں زمین پر کسی خاص مقصد کے لیے بھیجی گئی ہوں یا بھیجا گیا ہوں، ہم میں سے جو بھی اس اپنی فکر، فہم اور ادراک کو پہنچے گا وہی دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوگا، وہی وجود اس کارخانہ حیات میں اپنی کامیاب زندگی کا اندیہ لے کر خوشی سے زندگی بسر کرے۔ یہ زندگی ایک راحت ہے، ایک خوشی ہے ان کے لیے جو معرفت حیات رکھتے ہیں، جو معرفت ذات خدا رکھتے ہیں، جو خالق کو جانتے ہیں۔ مجھے آگ پکڑ کے کسی گاڑی میں بٹھا کے بغیر بتائے ہوئے لے کے بھگانا شروع کر دیں تو میں چیخوں گی، چلاؤں گی، شیشے توڑوں گی، فریاد گناہ ہو جاؤں گی، میں بھاگ کے نکلنا چاہوں گی کیونکہ میں اپنی منزل سے باخبر نہیں۔ اور اگر آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ ہم آپ کو لے کر ایک ایسے خوبصورت جہان کی طرف جا رہے ہیں جو آپ کو دکھائیں گے تو آپ حیرتوں میں گم ہو جائیں گے، تو میں بڑے پرسکون انداز سے ان حیرتوں کا انتظار کرتے ہوئے خوشی خوشی اس منزل کی طرف بڑھوں گی۔ تو زندگی یہی ہے، جب تک آپ کو معلوم نہیں ہے، غصہ، نفرت، منافقت، حسد اور خرافات زمانہ، ہوس زر، ان چیزوں میں غرق ہو کر آپ اپنی ہستی کو مٹا رہے ہیں۔ جس دن آپ کو یہ خبر ہو جائے گی میں کون ہوں، کیوں ہوں، کس لیے ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں سب کچھ اور کیا ہوگا، جب آپ کو یہ آگاہی ہوگی تو اس خوبصورت زندگی کے سفر کو آپ نہایت خوبصورتی سے گزاریں گے، اس کو انجوائے کریں گے، اور جب اس کو آپ انجوائے کریں گے تو مقصد زندگی واضح ہوتے ہوتے آپ کو اس خوشی کی لہر میں اپنی کائنات، اپنی جنت، اپنی ذات میں سے ملنی شروع ہو جائے گی۔ پھر آپ یہ انتظار نہیں کریں گے کہ میں مروں تو جاؤں تو جنت ملے یا پتہ نہیں جہنم ملے۔ اس سوال سے آزاد ہو جائیے، اس سوال سے نکلیے، سمجھیے۔ لوگ پوچھتے ہیں صراط مستقیم کا پہلے ہوگی یا بعد میں ہوگی، یا محشر پہلے ہوگا یا بعد میں ہوگا۔ صراط مستقیم یہ زندگی کا راستہ ہے، اس پر اگر آپ نے کامیابی سے سفر کر لیا تو آپ محشر میں سوال و جواب کے قابل ہو جائیں گے، ورنہ یہیں اگر خسارے میں ہے تو ہمیشہ ہی خسارے میں رہیں گے۔ جیسے اللہ نے کہا کہ وقت آخر کی قسم کہ یہ انسان خسارے میں ہے، اور ساتھ نے فرما دیا ما سوا ان لوگوں کے جو اعمال صالحہ بجا لائے، جنہوں نے اعمال صالحہ کے ساتھ ہدایت یعنی حق کا اور صبر کا پیغام دیا۔ یہ دونوں بہت بڑے ایشو ہیں۔ جس بات کو بھی ہم لے کر چلیں وہی اپنے مقام پر ایک وسیع حجم رکھتی ہے، اور اس کی اکنالجمنٹ ہمیں، اس کی معلومات، اس کا علم ہمیں تسکین قلب عطا کرتا ہے۔ تو میں بس یہی پیغام دینا چاہوں گی
जाग कर रहिए, बेदार रहिए। कुरान मजीद को रट्टे से पढ़ना, आयतों को अपने माहौल में तरवीज करना छोड़ दीजिए। मालिके कायनात के हुस्न को, यूनिवर्स के निज़ाम पर उसको अपनी तरवीज कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। आजकल माह रमज़ानुल मुबारक की आमद बल्कि कल सुबह से आप सबको हदिया तबरीक पेश करती हूँ इस खूबसूरत महीने का, कि जो पूरे निज़ाम यूनिवर्स के 12 महीनों में अपनी गर्दिश नूरानी के साथ उस मकाम पर पहुँचता है जहाँ के आलमीन के अनवार, जो परवरदिगार आलम के नूर से, अल्लाह फातिरुस समावात वल अर्ज़, अल्लाह नूरुस समावात वल अर्ज़, अल्लाह ज़मीन व आसमान का खल्क़ करने वाला है, अल्लाह ज़मीन व आसमान के अनवार का मजहर है, अल्लाह ही ज़मीन व आसमान का नूर है। तो उसने पूरा निज़ाम यूनिवर्स जो बनाया वो सारा किसी रस्सी से, किसी सिलसिले से नहीं, बल्कि नूर की कशिश सकल से चल रहा है। हज़रत इंसान के अंदर इस पैकर में इज़ा नफ़क़्तु मिन रूही दाखिल किया। मैंने आदम का पुतला बनाया तो अपनी रूह को दाखिल किया, तो ज़ात ज़ुल जलाल ने ये मुतहर्रिक एनर्जी जब इंसान की ज़ात के अंदर दर दी, तो तब इंसान आदम इस काबिल हुआ, उठता, चलता, सोचता, बोलता, खाता, पीता, जो भी फरमाबरदारियाँ करता या नाफरमानी होती, हर अमल उस नूर के सदक़े में जो ज़ात ज़ुल जलाल ने उस वजूद में, उस डिवाइस में वो इलेक्ट्रॉनिक अपनी डाली। तो ये वो महीना है कि जब यूनिवर्स का सर्कल उस मकाम पर पहुंचता है, चांद का ये 12वां जो सर्कल है 12वां यहाँ पहुंचता है, तो पूरी कायनात में से एक ऐसी इस मरकज पर एनर्जी पैदा होती है कि जिसकी कुव्वत अपने अंदर बेइंतहा ताकत रखती है। और जब हजरत इंसान जो कि इसी नूर के छोटे से जर्रे को अपने वजूद में लिए फिर रहा है, इसके साथ मुंसलिक होती है, तो अब आप रोज़े रखते हैं तो आपके बदन के साथ एक ऐसी ओवरहॉलिंग होती है कि जिससे आपके बदन के जहर निकलते हैं, आप सेहतमंद होने लगते हैं। और सेहत का असर आपकी रूह को होता है, क्योंकि एहसास की दौलत रूह पाती है, रूह अच्छा को लगता है, रूह दर्द और सुख के उस एहसास से गुजरती है। वरना अगर आपका ऑपरेशन हो रहा हो तो रूह को उसके बदन के सिलसिले से हटा दिया जाए तो काट पाट के आपका बदन जैसे मर्जी करते रहो, उसको पता ही नहीं होता। जो ही वो बेदारी के साथ मुंसलिक कर दी जाती है तो इंसान दर्द से चीखने लगता है। तो समझिए अपनी ज़ात को, माह रमज़ानुल मुबारक आपके लिए एक बहुत बड़ी ऐसी अपॉर्चुनिटी है, इतना खूबसूरत मौका है जिसमें आप अपने खुदा के साथ मरबूत होते हैं, अपने नूर को, अपनी एनर्जी को मेन सेंटर से मुंसलिक करते हैं, और इबादत और अमाल का जो आपको असर मिलता है, रूह तक़वियत पाती है, जो इस्तेहकाम आलम का सबब बनती है, और आपका रास्ता इलाही राजियून तक मुक़व्वी और मुस्तहकम होता है, और आप बेफिक्र होकर बदन की डिवाइस को छोड़कर अपना सफ़र अदा करते हैं। लिहाजा रमज़ानुल मुबारक को माह रमज़ानुल मुबारक कहा कीजिए, क्योंकि अल्लाह के एक नामों में रमज़ान मुबारक है, लफ्ज़ नाम रमज़ान है, तो रमज़ान नहीं आ गया बल्कि माह रमज़ान आ गया, क्योंकि जो हम बोलते हैं, अदा करते हैं, वही कायनात में हमारी एनर्जी का इस्तेहकाम बनता है। तो उम्मीद है कि आपको ये तफसील पसंद आई होगी, और आप इस महीने की खूबसूरत एनर्जी को जितना भर सकें अपनी रूह में भर लें, ताकि आपकी रूह इतनी तक़वियत पा जाए कि नफ्स जिसको आप इख्तियार में लाते हैं रोज़ा रख के, उस पर आप गालिब आ जाएं। लेकिन आखिर में एक ही इल्तिजा कि रोज़ा खोलने के बाद ऐसी ग़िज़ाओं को उसको शिकम में मत डालिए जो रूह पर बोझ बन जाए। जब वो फ़िज़ा में अपने आप को बुलंद करना चाहती है तो आप खुराफात जहान से जो जहान की चीज़ें डालकर रूह को बोझल कर देते हैं, उसको बोझल मत कीजिए। खूबसूरत लाइट रोशनी एनर्जी को लेकर अपने अंजाम की तरफ बखैर रवाना हो। बहुत शुक्रिया।